एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुर नार मुन जने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुध पाए कवेख परसन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनू आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। देश विदेशों में जुड़ बैठी अकाल चैनल के माध्यम राही गुरु सवारी साध संगत जी असी आप जी के सन्मुख हाਜ਼ਰ होए हैं प्रोग्राम अमृत गुर ते पाया लैके। अज इस प्रोग्राम विच साडे नाल समूलित कर रहे हैं मेरे सज्जे हथ सो पंथ दे महान विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी करतार सिंह जी बंबे वाले ते खब्बे हथ बैठे हैं भजंगी भाई लखविंदर सिंह जी ते उन्हां दे नाल बैठे हैं भजंगी भाई वरिंदर सिंह जी। सारिआं नूं अकाल चैनल ते जी आया कहंदे होए फतेह दी सांझ पाउंदे हां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जी आप जी हर शनिवार जिथे 6 ਤੋਂ 7 ते उपरंत मंडे सोमवार नूं भी ये प्रोग्राम देखते हो सुबह अमृत गुर ते पाया जो ये प्रोग्राम सतगुरु जी की कृपा दे नाल आप जी दे सन्मुख कुछ समय तो लैके हाज़र होए हैं। जो इसका मकसद आप जानते हो जिस तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी ने फरमाया ही है कि ये जो सानू जीवन है शरीर है ये शरीर है मेरा इस जग में आए कै क्या दुध कर्म कमाया क्या कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में हाया जिन हर तेरा जन रचन रचया सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कह नानक हो शरीर प्रवान हुआ जे सतगुर चित हाँ सतगुर सिंह चित लाया कह नानक हो शरीर प्रवान हुआ जे सतगुर सिंह चित लाया। सो सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू 84 लाख जून तो बाद मनुखा जन्म बख्शिश किया है। इस नूं सफल करने वास्ते केवल इको ही गुरु वाले बनना ते सतगुरु जी आखदे ने गुरु वाले बनने वास्ते जिथे पहली पातशाही तो लैके 9वें पातशाह तक
ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੇ ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌੜ ਛਕੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤੈਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਆਏ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ? ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਦਮ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਤਾਂ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਹਿਤਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ 1699 ਮੈਦਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਚਰਨ ਪੌਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗ ਹੈ ਮਾਨ ਪੰਚੈ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡਰ ਇੱਕ ਭੈ ਇੱਕ ਹਊਆ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਮਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਾਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤ ਛਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਭਾਵ ਜੋ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮੌਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ
परम पदवी ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ मौत की है। की पता लगा कि तुझ ही किया जमन मरना, गुर ते समझ पड़ी क्या डरना। नह किछ जन्मै नह किछ मरै, आपन चलत आप ही करै। संसार डर रहा मौत तो, जिसने गुर दिखिया प्राप्त कीती। भावें आद काल तो पूरा गुरु जिन्हां नूं मिल जांदा सी, ਉਹ ਕਿਸੇ भी रूप दे विच गुर दिखिया दित्ती जांदी सी। गुरु नानक महाराज जी तो लै करके 1699 विसाखी वाले दिहाड़े तक चरण पौल जिहड़ा प्राप्त कर लैंदा सी, उस दी ऐसी विचार ऐसा निरभै ते उस दे मन चों हर एक प्रकार दी डर अते चिंता ਜਿਹੜੀ दुविधा सी ਉਹ खत्म हो जाती सी। ते कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद मरने ही ते पाइयै पूरन परमानंद। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛਕਿਆ? ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਆਣੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਾਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਾ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 20-22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾਮ ਬੁਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸਿੰਗਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਪਸ ਪਾਂਖੇ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਤੇ ਮੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ, ਵੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਖੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਮਾਲਪੁਰ ਲਾਗੇ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਆਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟੱਕ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਐਸੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਖਰ ਮਤਲਬ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਤਨੇ ਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨਾ ਕ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਵੀ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਲਾਲਪੁਰ ਭਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਹਨ। 4 ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਕੋ ਜਾਵੈ, 2 ਜੂਝੈ 2 ਪਾਣੀ ਲਿਆਵੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 2 ਜੂਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅਟਕ ਜਾਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕੌਤਕ ਤੇ ਖੇਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 1000 ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੀ, ਜੋ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, 18 ਮਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਤਆਤਕ, ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਬਣੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਸਰਸਾ ਦਾ ਨਾਲਾ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के माही किधर गए, तड़फा के हाय मूरत राही किधर गए, अब्बा बघा के लश्कर शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए। साहबजादा अजीत सिंह ते साहबजादा जुझार सिंह ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵਿਛੜੇ ਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਤਕਾਬਾਜ਼ੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹਨ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ
ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਕੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ 40 ਸਿੰਘ ਓਏ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 40 ਸਿੰਘ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਵਾਹ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਰਨੈਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਰਨੈਲ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਖਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਦੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਬੇ ਕਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮੁਖੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਰੀ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਆ ਬੇਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੀਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਜੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੋ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਪੜ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਉਹ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਵਾਹ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਮਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਇਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੌਦਾ ਦਿਓਗੇ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੰਗ ਭੈਣ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀਵਨ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤੁਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕੁਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤਿਆ ਮੋਰੋ ਨਾਓ ਮੇਰੋ ਨਾਓ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜਹਾ ਖੀਂਚੇ ਤਹ ਜਾਓ। ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਏਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੂਕਰ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਟਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਗੈਰ ਕੁੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦਾ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨਿਤਨੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਦਾਸ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨਿਆ ਵੀ ਫਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਲਾ, ਰਾਜ ਮੰਗਲਾ, ਭਾਗ ਮੰਗਲਾ, ਪਰ ਜਦ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੇ ਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਕਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਕਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰਨ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੂਨ ਸਰੀਰ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਫੇਰ ਜੂਨ ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾ। ਸਰਨ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਵੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੇ ਪਰ ਸਾਹ ਰੜ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹ ਰਾਗ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਿਠਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਾਜੀ ਸੀ, ਮੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ, ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਗੜ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदाए के लिए, शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर काबा, अमृत दी महानता। कहंदे काबे दी कादी पवित्रता है, कहंदे इस्लाम मत कहंदा उत्ते खुदा दा वासा, जोगी अल्लाह जार खान ने कमाल करती। कहंदे शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर काबा, शहीदों के खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। कहंदे जिथे शहीदां दा खून डुलिया भगवान परमेश्वर अल्लाह भी नमस्कार करदा फिरदा। जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तल तली गली मेरी आओ। दशमेश पिता जी ने जो उत्तर दिता, जेड़े आके सिक्ख्या दिंदे सन, जोगी अल्लाह जार खान ने लिखिया। तुहाडी गल विच ये पंक्तियां गुरु नानक साहब दियां वेखो जी। हाँ जी, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, देखो ये शब्द पहला गुरु नानक साहब ने नहीं रखती है। बिल्कुल भगत कबीर जी ने फैसला दिता, गगन दमामा बाजियो परयो निशाने कहाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मेरे कबू ना छाड़े। कि जो सूरा तिस ही हो मरना, जो भागा तिस जोनी फिरना। कादे वास्ते धर्म छड़ रहे हैं, क्यों सिक्खी नूं त्याग रहे हैं, अमृत की क्यों जरूरत नहीं कि 84 लाख जूना का हार गल च पिया है। संसार दे दुख नासवंत इस संसार दे नाल प्यार आ। मैं बेनती करया करदा भी कोई दुनिया दी ताकत समेत परमेश्वर दे तुहाडे प्यार दे विच दीवार नहीं बन सकदी। तुहाडा प्यार विषय विकार संसार दे रस भोग दे नाल तुसीं संसार च रहोगे। ये गल बखरी है। अज मनुख जामा मिलिया, मुड़ के दूसरियां जूना मिल जाणगियां। अगर गुरु ते परमात्मा दे नाल प्यार है, परमात्मा भी चाहता होया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕੇ ਸੇ ਕभी शेर का बच्चा भी रुका है। ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕੇ ਸੇ ਕभी शेर का बच्चा भी रुका है, झूठे तो रुके क्या कोई कभी सच्चा भी रुका है, पत झड़ में समर साक पे कोई कच्चा भी रुका है, सर देने से रब को कोई सच्चा भी रुका है, नेकी है जे ऐसी कि जवाब हो नहीं सकता, पापी को भी दोजख का अजाब हो नहीं सकता। कहते कोई झूठा तो नहीं रुकता, कहते शेर दा बच्चा जरा सच्चा है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਤੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਅਡੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬੂ ਡੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤ ਝੜ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਕੱਚਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਬੱਬ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਹੋਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪੀ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ? ਕਿ हे रब हे सस हे करना निध मेरी अभय बेनती सुन लीजै, और ना मांगत हूं तुम ते कछ चाहत हूं, चित मैं सोई कीजै शास्त्रन स्यों, अत हीरण भीतर जूझ मरों तो साच पतीजै, संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम यह वर दीजै, खा खंड बहंडंग खलदल खंडंग अतरन मंडंग बर भंडंग भुज दल अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग, भान प्रभंग सुख संता करनंग दुर्मत दरनंग किलवक हरनंग अस सरनंग, जय जय जग कारण श्रेष्ठ अवारण मम प्रतपारण, जय ते गंग श्री जय ते गंग। दशमेश पिता जी कहते ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੋਹਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਾਹੂ ਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪੈਨ ਕੱਟਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 70 ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਸ਼ਿੰਬੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਹੀ ਡਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗਾ ਆ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਢਿੰਗੜਾ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਧਰ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ? ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੰਗ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਆਸਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਨਖ ਤੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਦੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗੜੀ ਚੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਜਿਗਰਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰੇ ਹੋ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੜੋਗੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਚਾੜਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦੇ ਪੱਗ 'ਚ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰੇ ਹੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਤੀਰ ਚਾੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਤੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸਨੇ ਘੋੜਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਤੀਰ ਤੇ ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੂਝਣਾ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰ ਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਲਾਇਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਗਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਆਸਣ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਆਪਾਂ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਚੜਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ बे करतार की सुगंध है नानक की कसम है जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है जो मैं बेनती कर रहा सी ते जदों ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਰਾਵਦ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਰਾਵਦ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਰਾਵਦ ਮੈਂ ਚੋਰਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਰਨੈਲਾ ਵਾਂਗੂ ਤੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬੋੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਲਣੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਤਾਰੋਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੋ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਸੋ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆ ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 858। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।